آواز آئی ہے آدم، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کہا ہے آدم میں نے کائنات کو پنجتن پاک کے صدقے سے بنایا ہے، اگر میں انہیں نہ بناتا تو میں کائنات کے کسی ذرے کو بھی نہ بناتا۔ مولا علی ہوئے لا ریب مومنوں کے آقا علی ہوئے، ملجا علی ہوئے، ماوا علی ہوئے، ان قدسیوں میں سب سے اعلیٰ علی ہوئے، خورشید و ماؤ انجم لوح و قلم سے قبل نور محمدی سے حویدہ علی ہوئے، حب علی معیار ایمان و نفاق ہے، قول رسول پاک کا مدعا علی ہوئے، بالحق حضور آخری مرسل نبی ہوئے، بعد رسول حق کا جادہ علی ہوئے، تفسیر حل عطا و انما کے ساتھ قرآن میں نفس تزکیہ علی ہوئے، پیغمبر خدا کی دعا کا اثر ہے یہ، پیغمبر خدا کی دعا کا اثر ہے یہ، سب کے لیے سلطان النصیرہ علی ہوئے، بیت خدا کی عظمت و توقیر حق تو ہے، بیت خدا کی عظمت و توقیر حق تو ہے، تکریم اور بڑھ گئی کہ پیدا علی ہوئے، خندق میں عمر عبد بد، خیبر میں مرحب، ہر غزوہ رسول میں اسد اللہ علی ہوئے، اس طرف کل ایمان اس طرف کل کفر، اس طرف کل ایمان اس طرف کل کفر، حکم رسول پاک سے شیدہ علی ہوئے، پھر آیت مودت قربا کو دیکھنا، قرآن کے صفات کا وعدہ علی ہوئے، بدر و حنین و مکہ و ہجرت کے مارکے، ہر مارکے میں فاتح من اللہ علی ہوئے، صلاة میں صدقات کو کر کے ادا مسعود، صلاة میں صدقات کو کر کے ادا مسعود، آیات بینات کا مادہ علی ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں جاؤ تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کا مقام تو سدرۃ المنتہا پر ہے، وہ تو بہت اوپر ہے، آپ کس جنت کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور نے کہا صحابہ جہاں ذکر کی محفل لگی ہو وہاں جا کر بیٹھ جایا کرو اور پھر یہی سمجھا کرو کہ جیسے جنت کے باغات میں پھر رہے ہو۔ یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ ذکر کی محفل ہے، اور پھر ذکر بھی اہل بیت کا۔ کون اہل بیت؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو عرش پر نگاہ ڈالی، ایک طرف کلمہ لکھا ہوا تھا، دوسری طرف پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے۔ تو جب آدم نے آنکھ کھولی تو دل میں آدم نے یہ فخر پیدا کیا کہ مجھ سے بہتر تو پیدا کسی کو نہیں کیا، پھر یہ کیا نام تحریر ہیں، احمد و زارا و حیدر و شبر و شبیر ہیں۔ آواز آئی ہے آدم بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کہا ہے آدم میں نے کائنات کو
पंचतन पाक के सदके से बनाया है। अगर मैं इन्हें ना बनाता तो मैं कायनात के किसी जर्रे को भी ना बनाता। मैंने तो कायनात बनाई ही अहले बैत के लिए है। अभी भाई बयान कर रहे थे, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा इकराम भी आपके साथ थे। जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए और आकर कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक कह रहा है कि ये जो आपके पास बैठे हैं इनसे कहिए कि हम आपसे किसी अजर का सवाल नहीं करते। हमने आपको दोज़ख के गढ़ों से निकालकर जन्नत की राहों पर चलाया। हमने आपको हदायत के रास्ते पर चलाया। हम आपसे किसी चीज का सवाल नहीं करते। ये बड़ी मार्फत की बात है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं किसी अजर का सवाल नहीं करता सिवाय अहले बैत की मवद्दत के। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। मोहब्बत कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। मवद्दत कभी कम नहीं होती। जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, अहले बैत के इश्क में तड़पने को मवद्दत कहते हैं। इसे मवद्दत कहते हैं। थोड़ी सी मौला अली की शान बयान करता हूँ। अगर शरीयत की पाबंदी का ख्याल ना हो तो फिर बताऊं कि मौला अली कौन है, लेकिन मैं हद में रहकर बयान करना चाहता हूँ। कौन अली? वो अली के जिसने बुतों को सजदा नहीं किया। ऐसा कुल्ले ईमान इस कायनात में पैदा हुआ कि आपको पता है कि अली ने 3 दिन तक आंख क्यों नहीं खोली? क्योंकि काबे में बुत थे। लोग कहते तो हैं कि हजूर का इंतजार करते रहे, वो तो है ही था, लेकिन ये भी बात थी कि अली पहले दिन से ही बुतों से वाकिफ थे। कहा नहीं देखना। 3 दिन तक आंखें खोलना गवारा ही ना की। 3 दिन तक हजूर का इंतजार करते रहे और जब तीसरे दिन हजूर आए तो बद्दुहा के चेहरे को देखा और आपकी जुबान को चूसा। जो रसूल की जुबान चूसे, जो रसूल के कंधों पर बैठे, जिसको रसूल मौला कहे, जिसको कहे अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा, अना दारुल हिकमति व अलियुम बाबुहा। क्या वो अली की कितनी शान होगी? वो कोई आम अली नहीं है, वो बड़ी शान वाला है। मौला अली हजूर की जान है, हजूर के भाई हैं, हजूर के वारिस हैं। किसी ने हजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कहा आयशा से। कहा हजूर, मैं मर्दों में से पूछ रहा हूं। कहा आयशा के बाप अबू बकर से। फिर उसने कहा कि आप किससे मोहब्बत करते हैं? आपने कहा हजरत हिफ्सा से। कहा मैं मर्दों में पूछ रहा हूं। कहा हजरत उमर से। पूछने वाले ने पूछा कि अली के बारे में आपका क्या ख्याल है? हजूर ने सुहाबा कराम की तरफ देखकर कहा, लोगों ये देखो, ये शख्स मुझसे मेरी जान के बारे में पूछ रहा है। वो तो मेरी जान है, वो तो मेरा जिस्म है। लहमु का लहमु, जिस्म का जिस्मी, दम्मु का दम्मी, रूह का रूही। वो तो मेरी रूह है, वो तो मेरा गोश्त है, वो तो मेरा खून है, वो तो मेरा भाई है। ये मौला अली की शान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।